اس کے بعد اگر ہم دیکھیں قائد اعظم مائنس فارمولہ پاکستان کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر 14 اگست کو تیار کیا گیا تھا کہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی، پاکستان کے باپ، جنہوں نے پاکستان تعمیر کیا تھا، جنہوں نے پاکستان کو انگریزوں سے آزادی حاصل کروائی تھی، ان کو مکمل طور کے اوپر پاکستانی بینرز سے، پاکستانی پوسٹر سے 14 اگست کے موقع کے اوپر اشتہار وغیرہ جو حکومت کے اشتہار وغیرہ چھاپتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اربوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اس سے قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کا بانی ہے اس کو مائنس کر دیا گیا تھا بھرپور طریقے سے۔ لیکن اس پاکستانی قوم نے سوشل میڈیا کے اوپر صحافیوں نے آواز بلند کی کہ آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے قائد اعظم جس نے آپ کو انگریزوں سے آزادی لے کے دی تھی، آپ نے اسی کو اشتہار وغیرہ سے مائنس کر دیا، آپ نے اسی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، اسی کو آپ بھول کے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جس سے پاکستان تعمیر کیا تھا، جس سے پاکستان بنایا تھا، دن رات محنت کر کے آباء و آزاد تھی، دن رات محنت کر کے آپ نے پاکستانی ہیروز کو بھول کے، علامہ اقبال کو آپ بھول کے، سر سید کو بھول کے، رحمت شاہ کو بھول کے، تو آپ کیسے پاکستان کے مخلص ہیں؟ آپ ان کو بھول گئے تو پھر آپ پاکستانی ہیں؟ اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھو، زرداری مافیا، سری مافیا، مریم نواز، عاصم منیر، انہوں نے اپنے بڑے بڑے بوٹے بینرز کے اوپر، پوسٹر کے اوپر لگائے ہوئے تھے اور اس میں قائد اعظم کی ایک تصویر نہیں تھی۔ لیکن عمران خان کی حکومت کے اندر جب اشتہار وغیرہ چھاپے گئے تھے، اربوں روپیہ ان کے اوپر لگایا گیا تھا، تو اس میں عمران خان نے اپنی ذاتی تصویر نہیں لگائی تھی، اس کے اوپر عمران خان نے اپنی تصویر نہیں لگائی تھی، اس کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر تھی، اس کے اندر پاکستان کی ہیروز کی تصویر تھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ڈائلاگس تھے جو انہوں نے پاکستان سے متعلق اور دنیا سے متعلق کہے تھے، اس کے اوپر چھپائے گئے تھے۔ عمران خان نے اپنی ذاتی تصویر اس کے اوپر نہیں لگائی تھی، نہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے یا KPK کے وزیر اعلیٰ انہوں نے اپنی ذاتی تصویر نہیں لگائی تھی، انہوں نے صرف قائد اعظم محمد علی جناح اور جو پاکستان کے باقی ہیروز ہیں، علامہ اقبال، سر سید، رحمت شاہ، ان کی تصویر لگائی تھی اور ایک محبت والا پیغام بھیجا تھا کہ ہم پاکستانی، اور یہ پاکستان کا پیغام قائد اعظم محمد علی جناح کے نام، اور ہم ان کو سلیوٹ کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں انگریزوں سے آزادی دلوائی تھی۔ علامہ اقبال اپنے سارے ہیروز کو سلیوٹ کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں حقیقی آزادی دلوائی تھی، ہمیں ایک آج جو ہم اپنے ملک کے اندر رہ رہے ہیں وہ رحمت اللہ، یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی قربانی اور ہمارے باقی ہیروز کی قربانی، ان کی آباء و اجداد کی قربانی کی وجہ سے آج ہم اس ملک کے اندر امن و سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، ورنہ انگریز چاہتے تھے کہ یہ ایک ہی ملک رہے، انڈیا کے اندر یہ رہیں، انڈیا کے اندر ہی بسیں اور ہم ان کی غلامی، یہ ہماری غلامی کریں گے اور ہم اپنے اپنے بندے الگ الگ مقام کے اوپر بٹھا دیں گے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح اور جو مسلمانوں کے باقی لیڈرز تھے انہوں نے یہ جنگ لڑی اور مسلمانوں کو ان کو ایک اپنا باقاعدہ طور کے اوپر ایک ملک دلوایا، اور آج آپ نے اسی قائد اعظم کو اور اسی پاکستان کے ہیروز کو مائنس کر دیا اپنے پوسٹر، اپنے بینر سے، اپنے اشتہار سے۔ آپ کو سلیوٹ ہے، اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھو، تم لوگوں کی اوقات بھی نہیں ہے کہ تم قائد اعظم محمد علی جناح کو مائنس کرو، تم لوگوں کی تو ٹکی کی اوقات بھی نہیں ہے۔ زرداری مافیا ہو یا سری مافیا ہو، یہ جام منہ اٹھا کے جاتے ہیں، لوگ ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، تو کرتے ہیں، ان کی یہ اوقات ہے، یہ قائد اعظم کو مائنس کریں گے۔ اس کے قائد اعظم کا ڈے بنایا کیا، PTI نے یہ آفیشلی اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے 16 اگست تو گزر گئی، آج 17 اگست ہے کہ ہم نے قائد اعظم ڈے بنانا ہے، اور PTI نے 16 اگست کو قائد اعظم ڈے بنایا اور یہ پیغام دیا کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کو باقاعدہ طور پر سلیوٹ مارتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے اپنی حرکتوں سے بازی ہے، لوگ قائد اعظم کی تصویر لے کے پنجاب کے اندر باہر نکلے، پورے سوشل میڈیا کے پر قائد اعظم کی تصویر لگائی، لیکن جو پنجاب کے اندر لوگ نکلے تو ان کو بائکوں سے گرایا کیا قائد اعظم کی تصویر پکڑنے کی وجہ سے۔ یہ آپ پاکستان کے اندر باقاعدہ طور کے پر لاؤنچ کر دیے کہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو مائنس کرنا ہے۔ پہلے انہوں نے عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی، عبدالقدیر خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی یوم تقبیر سے، اب انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح، پاکستان کے باقی ہیروز کو بھی مائنس کرنے کی بھرپور کوشش جاری کر دی ہے، لیکن یہ قوم اپنے ہیروز کو یا قائد اعظم محمد علی جناح یا علامہ اقبال کو کبھی مائنس نہیں ہونے دیں گی، اور ہم اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے، اور جو قائد اعظم یا علامہ اقبال کو مائنس کرنے کی کوشش کرے گا یا ہمارے پاکستانی ہیروز کو مائنس کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو مائنس کر دیں گے۔ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھو، تمہاری 2 ٹکی کی اوقات بھی نہیں ہے۔ زرداری مافیا، سری مافیا، جو تم قائد اعظم کو مائنس کرنے نکلے، تم ان کے جوتے کے برابر بھی نہیں آتے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، مسلم از ناٹ بورن ٹو گیو اپ اف ہی از فورس ٹو بی اے سلیو، he will come Babur, he will emerge as Sultan Tipu, he can happily embrace martyrdom but will never accept slavery۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 اگست کے اوپر موقع کے اوپر یہ پیغام دیا تھا 1947 کے اندر کہ مسلم از ناٹ بورن ٹو گیو اپ، مسلمان اس لیے نہیں پیدا ہوا کہ وہ گیو اپ کرتے، وہ آر قبول کرتے اتنی آسانی سے، مسلمان اس لیے نہیں پیدا ہوا۔ if he is forced to enslave، اگر وہ سلیوری، اس کو غلامی کروانے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے تو وہ
बाबर बनेगा। और अगर इस एमएस ऐसा टिपू सुल्तान ई कैन हैप्पीली एम्पेरस, वो अपनी जान दे देगा लेकिन किसी वक्त की यजीद फ़िरौन के सामने नहीं झुकेगा अगर वो सुल्तान टीपू को फॉलो करता है। एम्पेरस बट ही विल नेवर एक्सेप्ट स्लेवरी, वो कभी गुलामी कबूल नहीं करेगा अगर वो टीपू सुल्तान को फॉलो करता है। उसके बाद अल्लामा इकबाल के पीटीआई ऑफिसर ने कुछ बयान जारी किए हैं, आइए उसके पर नज़र डालते हैं। आप आज़ाद हैं कि अपने मंदिरों में वापस आएँ, आप आज़ाद हैं कि अपनी मस्जिदों में वापस आएँ या रियासत पाकिस्तान में किसी भी और इबादतगाह में जाएँ। आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, ज़ात या अक़ीदे से हो, इसका रियासत के मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यह 11 अगस्त 1947 को अल्लामा इकबाल ने दस्तूर साज असेंबली से खिताब करते हुए कहा था कि आप आज़ाद हैं। आपका तबका कोई भी है, आपका मज़हब कोई भी है, आप पाकिस्तान के अंदर आज़ाद तरीके से रहेंगे और आपके पर कोई जुल्म ज़बर नहीं आएगा। ये 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए ये यकीन दहानी करवाई थी हर किसी को, किसी भी हुकूमत का उलियन फ़र्ज़ है कि वो अमन कायम करे ताकि इसकी रया की ज़िंदगी, ज़ायदाद और मजहबी अकायद को रियासत की तरफ से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। ये फरवरी 1948 के अंदर कायद-ए-आज़म ने कहा था कि किसी भी हुकूमत का उलियन फ़र्ज़ है कि वो अमन और सुकून पैदा करे, अमन और अमान पैदा करे अपने मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कि उसकी एक वैल्यू पैदा हो, उसकी एक इज़्ज़त पैदा हो, उसका एक वक़ार पैदा हो। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने कहा था। पाकिस्तान की मसला अफवाज मुल्क के वक़ार और सलामियत की माफिस है, वो कोई सियासी जमात नहीं है, इनकी कोई सियासत नहीं है, इनकी वाहिद सियासत हर कीमत पर मुल्क का दफा करना है। ये फरवरी 1948 के अंदर स्टाफ कॉलेज कोयटा के अफसरान से खिताब करते हुए ये कायद-ए-आज़म ने 1948 के अंदर ये खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की जो मसला और फौज है, पाकिस्तान की आर्मी है, उनकी वकाल और सालियत की माफिस है, मुल्क की जो वकार है, सालियत है, उसकी वो माफिस है, वो कोई सियासी जमात नहीं है, उनकी कोई सियासत नहीं है, इनकी वाहिद सियासत हर कीमत पर मुल्क का दफा करना है। इनका जो असल मकसद है पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान की अफवाज का, वो मुल्क की दफा है, वो मुल्क की हिफाजत करना है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने फरवरी 1948 के अंदर स्टाफ कॉलेज में खिताब करते हुए ये बात की थी पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तानी अफवाज से मुतल्लिक़। उसके बाद आपको मुल्क में जमहूरियत की तरक्की और इसकी क़याम पर पैरवा देना है, आपका फ़र्ज़ आवाम की खिदमत करना है, ना कि इन पर हुकूमत करना। ये जून 1948 पाकिस्तान नेवल अकेडमी के अफसरान से खिताब करते हुए 1948 में कायद-ए-आज़म ने खिताब किया था कि आपको मुल्क के अंदर जमहूरियत की तरक्की और इसके क़याम की इसको पैरवा देना है, इसकी मदद करनी है, इसको ऊपर लेके जाना है, इसको अपने पाँव पे खड़ा करना है। आपका फ़र्ज़ आवाम की खिदमत करना है, ना कि इसके ऊपर हुकूमत करना है। ये कायद-ए-आज़म के अल्फाज हैं जो उन्होंने जून 1948 पाकिस्तान नेवल अकेडमी के अंदर खड़े होकर अफसरान से गुफ्तगू किया था कि आपका काम है कि मुल्क की हिफाजत करें, मुल्क की आवाम की खिदमत करें, ना तो इनके ऊपर हुकूमत करें। कायद-ए-आज़म की गोल्डन और तारीखी अल्फाज हैं। ये मत भूलें कि मसला अफवाज अवाम की खातिर में आप कौमी पॉलिसी नहीं बनाते, ये आम सिविलियन हैं जो इन मसाइल का फ़ैसला करते हैं और आपका फ़र्ज़ है कि आपको सौंपे गए इन कामों को अंजाम दें। ये फरवरी 1948 स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तानी आर्मी और इन अफसरान को बताया था कि आप ये ना मत भूलें कि मसला अफवाज अवाम के खातिर में इनकी मदद करना आपका काम है। आपका काम है कि इनकी खिदमत करें, इनकी हिफाजत करें। आप कौमी पॉलिसी नहीं बनाते, ये हम सिविलियन हैं, ये हमारा सिविलियंस का काम है कि हम पॉलिसी बनाएं और आपको उसके पर अमल दरामद करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की मसला अफवाज का काम नहीं है कि वो पॉलिसी बनाए। उसके बाद अगर हम देखें जो इन मसाइल का फ़ैसला करते हैं और आपका फ़र्ज़ है कि आपको सौंपे गए इन कामों को अंजाम दें, जो आपको सिविलियंस काम देंगे, जो आपको हुक्म देंगे, आपका काम है कि उनके पर पूरा उठें और उनको यकीन दहानी करवाएं कि हम ये काम मुकम्मल करेंगे। आपका काम नहीं कि आप हुक्म चलाएँ पाकिस्तानी कौम के पर, सिविलियंस के पर, आपका काम है कि उनकी पैरवी करें, आप उनका हुक्म मानें। लेकिन आप पाकिस्तान के अंदर मामलात किस तरफ जा रहे हैं एक बच्चे को भी मालूम है। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना के तारीखी अल्फाज हैं जो उन्होंने इस मुतल्लिक़ बात की थी। ये पीटीआई का अच्छा फ़ैसला है, सियासी फ़ैसला है कि आपने कायद-ए-आज़म डे बनाया है 16 अगस्त को। ये एक आज़ादी ज़्यादती का पैगाम जाता है कि हम कभी भी अपने लीडर पाकिस्तान के हीरोज़ को कभी माइनस नहीं होने देंगे। जिनकी इतनी हिम्मत ज़रूरत है कि वो हमारे लीडर्स को माइनस करने की कोशिश करेंगे, हम उनको माइनस कर देंगे। हम उनको एक ही पैगाम
वो चाहते हैं कि अपने गिरबानों में जान के देखो, तुम्हारी 2 टकी की औकात भी नहीं है, और फिर बाद पे तुम लोग कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को माइनस करना, तुम्हारी 2 टकी की औकात भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं है कि तुम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को माइनस करो। उसके बाद ये देखो कि कल जो कायद-ए-आज़म डे 16 अगस्त को बनाया गया, ये एक्स के ऊपर, सोशल मीडिया ऐप एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर टॉप 10 चला, टॉप 10 टू जो उसके हैशटैग थे ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान रॉर योम कायद-ए-आज़म 16 अगस्त माइनस जिना नामंजूर, ये ट्रेंडिंग हुआ पाकिस्तान के अंदर कल 16 अगस्त को, जब पीटीआई ने अनाउंस किया कि 16 अगस्त को कायद-ए-आज़म डे बनाया जाएगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, और उनके साथ जारी यकजहती की जाएगी, और जो कायद-ए-आज़म को माइनस करने निकले हैं वो कभी भी कबूल नहीं होगा, नामंजूर होगा। और ये सोशल मीडिया एक्स के ऊपर, ये ट्रेंडिंग के ऊपर जारी रहा कि योम कायद-ए-आज़म 16 अगस्त, और दूसरा जो ट्रेंड रहा माइनस जिना नामंजूर, ये 2 ट्रेंड जो पाकिस्तान के अंदर 16 अगस्त को जारी रहे। ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है, वो अपने लीडर अपने हीरोज़ की इज़्ज़त करना जानता है, और जो कायद-ए-आज़म या हमारे हीरोज़ की इज़्ज़त नहीं करेगा, हम उनको उनकी इज़्ज़तों को अपनी जूती की रोड पे रखते हैं, और उनको एक ही पैगाम भेजते हैं कि पहले अपने गिरबानों में जान के देख लो, तो तुम्हें तुम्हारी इज़्ज़त का मालूम हो जाएगा, और तुम इज़्ज़त करो या तुम माइनस करने निकलोगे तो हम ये पाकिस्तानी कौम तुम्हें माइनस कर देगी, लेकिन अपने हीरोज़ को ना तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कभी माइनस होने देगी।